नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरीथी आपનું हार्दिक स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल राहुल भाटू में। धोरण 12 साइंस ની અંદર ગણિતમાં જો વાત કરીએ ચેપ્ટર નંબર 6 ની વિકલિતના ઉપયોગો એપ્લિકેશન્સ ઓફ ડેરિવેટિવ્સ, તો એની અંદર આપણે ટોપિક જોઈએ છે બીજો સ્પર્શક અને અભિલંબના સમીકરણ, સ્પર્શક અને અભિલંબના ઢાળ પર આધારિત દાખલાઓ। તો એક લેક્ચર આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું, ત્યારબાદ એના બીજા લેક્ચરમાં આગળ વધીએ तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने आप्यो छे कि वक्रनु समीकरण आपी दीधुं छे अने बे ढाळवाळा तमाम स्पर्शकोना समीकरण आपणे मेळववाना छे। आपणे एवा स्पर्शकोना समीकरण मेळववाना छे के जेनो ढाळ 2 छे। हवे आपणे घटशे शुं? ढाळ आपणी पासे छे पण बिंदु छे नहीं, कारण के बिंदु अने ढाळ स्वरूप द्वारा आपणे स्पर्शकनुं समीकरण मेळवता होईए। तो बिंदु अने ढाळ मेळववा छे तो ढाळ आपी दीधो, बिंदु मेळववुं छे तो शुं करशुं? वक्रना समीकरणनुं विकलन करीए એટલે स्पर्शकनो ढाळ मळे y = 1/x - 3। तेथी स्पर्शकनो ढाळ dy/dx y x ની સાપેક્ષે વિકલન કરો, 1/x નું વિકલન -1/x નો વર્ગ થાય। ઓકે, આ થયો સ્પર્શકનો ઢાળ। હવે આ સ્પર્શકનો ઢાળ છે કેટલો? 2। तेथी 2 = -1/x - 3 थशे। तेथी x - 3 नो स्क्वेर = -1/2। हवे अहींयाथी थोड़ो ख्याल आवे, अहींया विस्तरण ना कराय, ऑटोमेटिक तमने ख्याल आवी जवो जोईए के भाई कोईनो वर्ग क्यारेय माइनस थाय खरो? कोईनो वर्ग क्यारेय माइनस थाय के जे शक्य नथी, ना थाय भाई। तेथी बे ढाळवाळा एक पण स्पर्शक न मळे। ओके, तो स्पर्शकना समीकरणनी वात अहींया दूर रही, कारण के आ वस्तु तमे जोई शको छो ए शक्य बनती नथी। एटला माटे बे ढाळ होय एवा कोई स्पर्शक हशे नहीं। स्पर्शक हशे पण ए स्पर्शकनो ढाळ 2 हशे एवा कोई स्पर्शक हशे नहीं। नोट डाउन करी लो। ओके विद्यार्थी मित्रों, त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 14 जरा जोईए। आपने नीचे आपेल एक वक्र है, आ वक्र ने दर्शावेल बिंदु आगळ आपणे स्पर्शक अने अभिलंब आ बंनेना समीकरण मेळववाना छे। तो ढाळ अने बिंदु जोशे। बिंदु आपने कही दीधुं छे, फक्त ढाळ मेळवવાનો छे। स्पर्शकनो ढाळ मळी जाय तो ढाळ अने बिंदु उपरथी स्पर्शकनुं समीकरण मळे। स्पर्शकनो ढाळ मळे एनी उपरथी अभिलंबनो ढाळ मळे तो अभिलंबनो ढाळ अने बिंदु एनी उपरथी अभिलंबनुं समीकरण मळे। चलो तो शुं करीए आपणे? अपनी पास है वक्र y = x⁴ - 6x⁴ प्लस 13x⁴ माइनस 10x + 5। तेथी dy/dx केटला मळ्या कहेवाय? स्पर्शकनो ढाळ x⁴ એટલે 4x³ - 6 तेरी 18x², 13 × 2 = 26x - 10। ओके, हवे आ स्पर्शकनो ढाळ आपणे जे जोईए छे ए कया बिंदु आगळ जोईए छे? 1 3 आगळ। એટલે અહીંયા 1 અને 3 મૂકી દેવાના। એટલે કે x ના બદલે 1, y ના બદલે 3। x ના બદલે 1 રાખી દો। ओके, 1 નો ઘન 1 × 4 એટલે 4, 1 નો સ્ક્વેર 1 × 18 એટલે -18, 26 × 1 એટલે 26 અને છેલ્લે -10। क्लियर? तो 26 ने 4 30 थया, 18 ने 10 28 थया, 30 मांथी 28 जाए तो 2 वधे। तेथी स्पर्शकनो ढाळ बराबर 2। विद्यार्थी मित्रों, मने स्पर्शकनो ढाळ मळी गयो छे, खास ध्यान आपजो। जो स्पर्शकनो ढाळ 2 होय तेथी अभिलंबनो ढाळ केटलो थाय? एकदम सिंपली समजी शकाय। अभिलंबनो ढाळ थशे एना व्यस्तनो विरोधी, एटले के अभिलंबनो ढाळ थशे -1/2। ओके, हवे समीकरण तमारे स्पर्शकनुं पण मेळववानुं छे अने अभिलंबनुं पण मेळववानुं छे। तो स्पर्शकनुं समीकरण माटे
ढाळ m बराबर 2 है तथा x1 y1 बराबर शू है बिंदु क्यू है 1 3। ओके तो समीकरण शू थाय y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1 एटले के 3m इंटू x माइनस x1 तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 थाशे तो 2x y पहली बाजू जाए तो माइनस y माइनस 2 सामेनी बाजू जाए तो प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 एटले माइनस 1। तो आ थयुं आपणुं स्पर्शकनुं समीकरण। विद्यार्थी मित्रों आ आपणे मागेल स्पर्शकनुं समीकरण मळे छे। ओके चलो हवे मारे जोईए छे अभिलंबनुं समीकरण। अभिलंबनुं समीकरण माटे एना माटे एम शू थशे एना माटे ढाळ जे छे ए छे -1/2 तथा बिंदु x1 y1 कया छे ए तो 1 3 छे कारण के आपणे अभिलंबनुं समीकरण 1 3 आगळ ज जोईए छे। चलो तो हवे y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 तो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 2 मल्टीप्लाई करो तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स एटले माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 थशे। चलो एक्स ने आ बाजू लई लो एक्स प्लस 2y बराबर -6 ने 1 7। तो आ थयुं आपणुं अभिलंबनुं समीकरण अने आ आपणने स्पर्शकनुं समीकरण मळे छे। ओके नोट डाउन करी लो। ओके त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 16 ने आपणे कम्प्लीट करीए। आपणे एक वक्रनुं समीकरण आपी दीधुं छे अने आपेला आ वक्रना समीकरण माटे कोई बे अलग अलग बिंदु आगळ जे स्पर्शको छे ए परस्पर समांतर छे एवुं आपणे साबित करवानुं छे। हवे धोरण 11 ना चेप्टर 10 ની અંદર આપણે ભણી ગયા બે સમાંતર રેખાઓ હોય તો એ બંને રેખાઓના ઢાળ સમાન હોય। બે સમાંતર રેખાઓના ઢાળ હંમેશા કેવા હોય સમાન હોય અને બે લંબ રેખાઓના ઢાળનો ગુણાકાર -1 હોય। આ બે કન્સેપ્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા હતા। તો અહીંયા આપણે બંને બિંદુ આગળ જો ઢાળ આપણને સરખા મળશે તો સાબિત થશે કે આપેલા વક્ર માટે બંને બિંદુ આગળ મળતા સ્પર્શકો એકબીજાને સમાંતર છે। ઓકે તો વક્ર જે છે y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एना माटे आपणे dy/dx मेळवीए एटले के स्पर्शकनो ढाळ मेळवीए 7 3 21 x નો વર્ગ थाय 11 નું વિકલન તો 0 થયું। ओके तो स्पर्शकनो ढाळ આપણે એને નામ આપી દઈએ છીએ m1। કયા બિંદુ આગળ આપણે વાત કરીએ dy/dx x બરાબર 2 આગળ શું મળે છે જરા જોઈએ। 21 x ના બદલે 2 નો સ્ક્વેર તો 21 ગુણ્યા 4 એટલે 84 આપણને મળે છે રાઈટ। તેથી હું લખી શકું અહીંયા કે મને પહેલો ઢાળ 84 મળે છે કે જે x બરાબર 2 આગળનો ઢાળ છે। હવે સ્પર્શકનો ઢાળ m2 બીજું નામ આપી દો m2। હવે આ બીજા બિંદુ આગળ છે કે જે બિંદુ માટે x બરાબર -2 છે તો અહીંયા થશે 21 x ના બદલે -2 નો સ્ક્વેર એટલે 4 * 21 તો કોઈ જ ફેરફાર ના થયો તમે જોઈ શકો છો। m2 પણ મને કેટલા મળ્યા તેથી m1 बराबर m2। आम बन्ने स्पर्शको परस्पर समांतर छे। ओके विद्यार्थी मित्रों बन्ने स्पर्शको परस्पर समांतर छे कारण के बन्नेना ढाळ आपणने सरखा मळे छे। नोट डाउन करो। ओके विद्यार्थी मित्रों त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 22 जरा जोईए। परवलयनुं एक समीकरण आप्युं छे। परवलय के पछी खाली वक्र बोले बेनो मतलब सरखो ज छे।
पर्व लई y² = 4ax ना आपने एक बिंदु आपी दीधुं at² 2at बिंदु आगळ स्पर्शक तथा अभिलंबना समीकरण आपणे मेळववाना छे। ओके, पहेलुं काम करीए आपणे स्पर्शकनो ढाळ मेळवीए। वक्रना x ની સાપેક્ષે વિકલન કરવાથી સ્પર્શકનો ઢાળ મળે तो अपनी पास है y² = 4ax तो विकलन करिए, विकलन करो, बन्ने बाजू विकलन करता y² નું विकलन थाय 2y dy/dx = 4ax નું विकलन थाय 4a तो dy/dx = 2a/y થશે। રેડી? તેથી સ્પર્શકનો ઢાળ dy/dx મારે કયા બિંદુ આગળ જોઈએ છે એ બિંદુ અહીંયા લખી નાખું at² 2at આ બિંદુ આગળ મારે જોઈતો હોય તો મારે ફરજિયાત અહીંયા લખવું પડે 2a ના છેદમાં y યામ લખવો પડે તો એ છે 2at 2a કેન્સલ તો મને તેથી સ્પર્શકનો ઢાળ = 1/t મળે છે। રાઈટ? તેથી અભિલંબનું પણ સમીકરણ હમણાં જોઈશે તો અભિલંબનો ઢાળ પણ આપણે એ જ બિંદુ આગળ મળી જાય ડાયરેક્ટલી। કઈ રીતે? વ્યસ્તનો વિરોધી, વ્યસ્ત કરો તો t ને વિરોધી કરો એટલે -t तो आ मेन वस्तु अपना माटे मळी गई है। रेडी? हवे बिंदुओ तो अपनी पास है ज। चलो शू लखीए आपणे पहेला at² 2at मांथी पसार थता तथा केटला ढाळवाळा 1/t 1/t ढाळवाळा स्पर्शकનું समीकरण बिंदु और ढाळ अपनी पास है एना स्पर्शकનું समीकरण y - y1 = m × x - x1 y - y1 एनो y याम थाशे 2at ढाळ केटलो छे 1/t x - x याम छे at²। चलो रेडी? करो t मल्टीप्लाई तो yt - 2at² = x - at²। चलो क्लियर? हवे समझो एक वस्तु आ yt सामेनी बाजू जाए तो x - yt थई जाए आ -2at² छे आ बाजू आवे +2at² थाय अने +2at² मांथी at² जाए तो +at² वधे बराबर शू आवे 0। आ शू थयुं आपणुं स्पर्शकनुं समीकरण थशे विद्यार्थी मित्रों x - yt + at² = 0। हवे त्यारबाद अभिलंबनुं समीकरण मारे जोईए छे तो at² 2at मांथी पसार थता तथा केटला ढाळवाळा -t ढाळवाळा अभिलंबनुं समीकरण y - y1 = m × x - x1 तो y - y1 y याम शू छे 2at ढाळ केटलो छे -t x - x1 એટલે x - at² थाय तो आ थयुं y - 2at = -xt -at³ थयुं। ओके, चलो -xt ने आ बाजू लई लो तो +xt + y -2at ने हूँ सामेनी बाजू जवा दऊं तो +2at + at³ तो xt + y = कॉमन शू निकळे अहींयाथी at कॉमन निकळे अंदर शू वधे 2 + a²। आ प्रकारे राखी दो अथवा तो उपरना प्रकारे तमे राखो
ગમે તે પ્રકારે રાખશો તો ચાલશે। આ થયું આપણું અભિલંબનું સમીકરણ। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોટ ડાઉન કરી લો। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ સરસ મજાનો દાખલો છે, થોડુંક ધ્યાનથી સમજશું, નહીંતર થોડો પ્રોબ્લેમ પડે એવું છે। જો 8k² = 1 હોય તો બે વક્ર આપણને આપેલા છે। આ બંને વક્ર લંબછેદી, મતલબ કે બંને વક્ર એકબીજાને લંબ સ્વરૂપે છેદે છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે। ઓકે, તો શરૂઆત હું ક્યાંથી કરીશ કે ભાઈ પહેલી વાત તો એ કે બંને વક્રો જે છેદે છે એ બિંદુ મારી પાસે હોય તો સાબિત થાય। કારણ શું? એ બિંદુ આગળ હું બંને વક્રના સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવી લઉં અને પછી બેનો ગુણાકાર કરું અને જો -1 થાય તો સાબિત થઈ જાય કે બંને વક્રો એકબીજાને લંબ છેદી છે। તો પહેલું કામ મારા માટે શું બનશે? બંને વક્રો માટેનું છેદ બિંદુ મેળવવાનું। ઓકે, ચલો સૌ પ્રથમ બંને વક્રોનું છેદ બિંદુ મેળવવા માટે આપણી પાસે ત્રણ વસ્તુ છે। 8k² = 1 છે, y² = x છે અને xy = k છે। તો એક કામ કરીએ, xy = k તથા બે વક્ર લઈએ, બીજો વક્ર છે y² = k x। હવે એક કામ કરીએ, વર્ગ કરી નાખો તો x² y² = k² થાય। ઓકે, તેથી y² ની કિંમત શું છે? x, અહીંયા મૂકી દો, y² ની કિંમત x મૂકી દો, k² થશે। આ x નો શું થઈ ગયો? ઘન થઈ ગયો। હવે k² ની કિંમત અહીંયાથી આપણને મળી જાય, k² કેટલા મળે? 1/8। તો એ આ રીતે મને x ની કિંમત મળી ગઈ 1/2। ઓકે, હું છેદ બિંદુ મેળવું છું, બસ જો છેદ બિંદુ મને મળવા આવ્યું છે। x ની કિંમત તો મળી ગઈ, x બરાબર 1/2। હવે y² બરાબર શું છે? x, તેથી y² બરાબર 1/2, તેથી y બરાબર 1/√2। આમ છેદ બિંદુ, બંને વક્રોનું છેદ બિંદુ મને મળી ગયું છે 1/2 અને 1/√2। ઓકે, ચલો બંને વક્રોનું છેદ બિંદુ મળી ગયું। હવે લંબછેદી સાબિત કરવા હોય તો બંને વક્રના સ્પર્શકના ઢાળ મારે મેળવવા પડે આ બિંદુ આગળ। ઓકે, તો આ બિંદુ આગળ એ બંને લંબછેદી છે એવું સાબિત થશે। હવે પહેલું વક્ર લઈ લ્યો, y² બરાબર x માટે 2y dy/dx વિકલન કરીએ ને, બંને બાજુ વિકલન કરો તો 2y dy/dx = x નું વિકલન 1 થાય। તેથી dy/dx = 1/2y। તેથી સ્પર્શકનો ઢાળ dy/dx કયા બિંદુ આગળ જોઈએ છે ભાઈ? આપણે 1/2 અને 1/√2 = 1/2 y મૂકી દો, y ના બદલે મૂકો તો શું થાય? આ y કેટલો મળે આપણને? √2 અહીંયા ઉડી જાય એટલે કેટલા આવે? √2 આવે કે ના આવે? બરોબર, આ પહેલા સ્પર્શકનો ઢાળ છે તો એનું m1 વડે દર્શાવી દો। પહેલા સ્પર્શકનો ઢાળ મને મળ્યો m1 = 1/√2। ત્યારબાદ તથા બીજો સ્પર્શક છે xy બરાબર k માટે કરો એનું વિકલન। પહેલું પદ એમનેમ, x એમનેમ, y નું વિકલન dy/dx પ્લસ y એમનેમ, x નું વિકલન 1 = અચળ પદનું વિકલન થશે 0। તો અહીંયા શું થયું? આ dy/dx મને કેટલા મળે? y સામેની બાજુ એટલે -y, x એના છેદમાં -y/x મળે। પણ આ સ્પર્શકનો ઢાળ dy/dx મારે કયા બિંદુ આગળ જોઈએ છે?
1/2 1/√2 આગળ જોઈએ છે અને એ કેટલું મળે ચેક કરીએ આપણે. -y તો -y એટલે 1/√2 ના છેદમાં x. x કેટલા છે? 1/2 છે. ચલો રેડી. આ શું થશે ભાઈ? છેદનો છેદ અંશમાં એટલે -2 ના છેદમાં અંશનો છેદ છેદમાં. તેથી એનો બીજો ઢાળ મને મળી ગયો -√2. ઓકે, એનો બીજો ઢાળ આપણને મળી ગયો છે -√2. આમ m1 × m2 કરો, બંને સ્પર્શકના ઢાળનો ગુણાકાર કરો. m1 × m2. m1 છે 1/√2 ગુણ્યા m2 છે -√2. બંને કેન્સલ, જવાબ આવ્યો -1. તેથી બંને સ્પર્શકો છેદબિંદુ આગળ લંબછેદી છે તેમ સાબિત થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં શું કર્યું? પહેલું કામ શું કર્યું? બંને વક્ર માટે છેદબિંદુ મેળવી લીધું. બંને વક્રનું છેદબિંદુ મેળવી લીધા પછી પહેલા વક્ર માટે એ છેદબિંદુ આગળ ઢાળ મેળવી લીધો m1. ત્યારબાદ બીજા વક્ર માટે ઢાળ મેળવી લીધો m2 અને બંને ઢાળનો ગુણાકાર મને -1 મળે છે. એટલા માટે સાબિત થાય કે બંને સ્પર્શકો છેદબિંદુ આગળ લંબછેદી છે. નોટ ડાઉન કરો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 25 જોઈએ. આપણને વક્રનું એક સમીકરણ આપ્યું છે અને આપેલા વક્રના સમીકરણ માટે આ વક્રના રેખાને સમાંતર સ્પર્શક, મતલબ કે આપણો જે સ્પર્શક છે એ કોને સમાંતર છે? રેખાને. મતલબ એમ થયો કે સ્પર્શકનો ઢાળ જે છે એ રેખાના ઢાળ બરાબર થશે, કારણ કે કોઈ પણ બે રેખા અથવા કોઈ પણ બે સ્પર્શક એકબીજાને સમાંતર હોય તો બેના ઢાળ સમાન હોય. તો શરૂઆત ક્યાંથી કરશું આપણે? કે ભાઈ વક્ર y બરાબર વર્ગમૂળમાં 3x - 2 છે, તેથી એનું વિકલન હું કરું dy/dx. તો √x નું વિકલન, જે લોકોને હજુ વિકલનમાં પ્રોબ્લેમ છે એના માટે ખાસ આને સમજવાનું, અંદર જે છે ને x જ સમજો. તો √x નું વિકલન 1/2 √x. રેડી? પણ x ના બદલે જે આવ્યા છે એનું ફરીથી વિકલન, તો 3x - 2 નું વિકલન થાય 3. ક્લિયર? તો આ આપણી પાસે સ્પર્શકનો ઢાળ આવી ગયો છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્પર્શકનો ઢાળ શું આવ્યો? 3/2 √3x - 2. રેડી? પરંતુ સ્પર્શક એ રેખા 4x - 2y + 5 = 0 ને સમાંતર છે. રેડી? તેથી સ્પર્શકનો ઢાળ બરાબર રેખાનો ઢાળ થાય. તેથી dy/dx = રેખાનો ઢાળ મેળવવા માટેનું સૂત્ર લખું છું, ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. કોઈ પણ રેખા, માની લો કે આ રીતે હોય, રેખા ax + by + c = 0 પ્રકારની રેખા હોય ને, તેના ઢાળનું સૂત્ર છે -a/b. આ સૂત્ર તમે ધોરણ 11 ના ચેપ્ટર નંબર 10 ની અંદર ભણી ગયા. રેખાનો ઢાળ m = -a/b. તો રેખાનો ઢાળ -a/b અંતર્ગત આ dy/dx મને કેટલા મળ્યા? 3/2 વર્ગમૂળમાં 3x - 2 = -a/b. તો -4/-2 એટલે આ આપણને 2 મળે છે. ઓકે, ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. ચલો હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો અહીંયા થોડુંક કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ આપણે. 2 ને લઈ લો નીચે. 2 × 4 = વર્ગમૂળમાં 3x - 2 થશે. ચલો હવે બંને બાજુ સ્ક્વેર કરો તો 3 નો સ્ક્વેર 9 અને 4 નો સ્ક્વેર 16 થયો. = 3x - 2. તો 3x =
2 + 9/16 કહેવાય. તો 3x = 16 લસા લઈ લ્યો તો 16 2 32 અને 32 ને 9 41 થાય. તો x ની વેલ્યુ મને 41/16 3 48 41/48 મળે. ઓકે, હજુ તો માત્ર આપણે એ બિંદુ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. x મળી ગયા, હવે મારે મેળવવા છે y. તો y મેળવવા માટે વર્ગમૂળમાં 3x - 2 આ કેટલા થાય 16. 16 લસા લઈ લઈએ તો 41 - 16 2 32. 41 - 32 કરો એટલે 9 મળે મને. તો y ની કિંમત મને મળી ગઈ 3/4. તો આ રીતે બિંદુ મળી ગયું છે 41/48 અને 3/4. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો હવે શું કરીએ છીએ, સ્પર્શકનું સમીકરણ આપણે જોઈએ છે. ઢાળ તો આપણી પાસે છે, ઢાળ કેટલો છે એ આપણને ખ્યાલ છે. ઢાળ કેટલો મળ્યો ભાઈ આપણને, રેખાનો ઢાળ, એ જ આપણા સ્પર્શકનો ઢાળ છે અને ઢાળ આપણને મળે છે અહીંયા 2. ખાસ યાદ રાખશું 2 મળે છે. ઓકે ચલો, બિંદુ તો માત્ર એક જ મળ્યું. તો હવે શું લખીએ, ઢાળ m = 2, કારણ કે સ્પર્શક જે છે એ રેખાને સમાંતર છે અને તમે જોઈ શકો છો રેખાનો ઢાળ -a/b -4/-2 એટલે +2 ઢાળ મળે છે. અને બિંદુ તો આપણી પાસે છે આ બિંદુ અને આ ઢાળ. તો એ મુજબ સ્પર્શકનું સમીકરણ y - y1 = m × x - x1 પ્રમાણે મળે. તો y - y1 y આમ શું છે 3/4 2 × x - x1. ચલો રેડી. તો આ રીતે હવે શું કરીએ આપણે, 4 લસા લઈ લો અહીંયા. તો 4y - 3 = 48 લસા લઈ લો 48. તો અહીંયા 48 આપવા પડશે, યાદ રાખીએ આપણે. -48x - 41. તો જુઓ આ 12 ચોખ્ખું 48 થાય. રેડી. અને 2 6 12 થાય. હવે 6 નો ગુણાકાર પાછો ક્રોસ ગુણાકાર કરો એટલે 6 4 24y - 6 3 18 = 48x - 41. ચલો તો 48x 24y સામેની બાજુ એટલે -24y. -41 તો છે જ, -18 સામેની બાજુ આવે એટલે +18 થાય. સમજાય? તો 41 માંથી તમે 18 ને માઇનસ કરો એનો મતલબ એમ થયો 41 માંથી 18 જાય તો 10 જાય તો 31 અને 31 માંથી 8 ને માઇનસ કરો એટલે 23 તમને મળે. પણ કેવા 23 મળે? -23 મળે =0. આ થયું આપણું માગેલા સ્પર્શકનું સમીકરણ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયું સ્પર્શકનું સમીકરણ. તો આપણને અહીંયા એક વક્ર આપેલો વક્ર એ રેખાને સમાંતર હતો, એટલા માટે વક્રના સ્પર્શકનો ઢાળ એ રેખાના ઢાળ બરાબર થાય. તો એ ટોપિકને ધ્યાનમાં લઈ આપણે આગળ વધ્યા અને બિંદુ મેળવવું. બિંદુ અને ઢાળનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવી લીધું છે. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી લો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 26 MCQ નંબર છે. શું કીધું છે આપણને એક વક્ર આપી દીધો છે 2x² + 3 sin x અને આપેલા વક્ર માટે x = 0 આગળ દોરેલ અભિલંબનો ઢાળ. તો પહેલાં તો આપણે સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવો હોય તો વિકલન કરવું પડે. તો dy/dx = 2 2 4x + 3 sin x નું વિકલન થાય cos x. રેડી. પણ તેથી સ્પર્શકનો જે ઢાળ છે dy/dx એ આપણે ક્યારે મેળવવાનો છે? x = 0 આગળ. x ની કિંમત 0 રાખી દો એટલે આ તો 0 થઈ ગયા. cos 0 ની વેલ્યુ 1 થઈ, મતલબ કે આ 3 મળ્યા. પણ શું મળ્યા છે? આ સ્પર્શકનો ઢાળ મળ્યો છે. તેથી
અભિલંબનો ઢાળ એકદમ સરળ વસ્તુ ભાઈ, અભિલંબનો ઢાળ મેળવવો હોય તો વ્યસ્ત કરી અને વિરોધી કરી નાખો, તો આન્સર આવશે -1/3. ફાઇનલી અવર આન્સર ઇઝ ડી. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી લો.